हेलो फ्रेंड्स, उमिया फूड में तमारू स्वागत है। तो आज आपणे ચોમાસામાં ખાવાની મજા पड़ी जाए एवी गरमा गरम रगड़ावाળી पाणीपुरी बनावशुं। तो पहला आपणे पाणीपुरीनुं पाणी बनावशुं। तो आपणे अलग ज प्रकारनुं पाणी बनावशुं। तो ए माटे एक मिक्सर जार लीधो छे। एमां आपणे 8 થી 10 कड़ी लसण लईशुं ने लीला मरचा लीधा छे, थोड़ा तीखा लीधा छे, थोड़ा मोड़ा मरचा लीधा छे। ए छेल्ला 5 जेवा मरचा लीधा छे। हवे एमां आपणे पुदीनाना पान एड करीशुं। तो पुदीनाना पान लीधा छे। हवे एमां आपणे लीला धाणा डाळखा साथे ज कापेला छे। ए आपणे एक बाउल 1 कप धाणा अने 1 कप पुदीनो लीधो छे। ए आपणे एड करी दईशुं। हवे एमां 2 चमची खांड एड करीशुं अने स्वाद प्रमाणे मीठुं एड करीशुं। आ चटनी आपणे थोड़ी अलग लेवानी छे एटले आपणे आमां मीठुं अने थोड़ी खांड एड करी दईए छीए। हवे बरफना टुकड़ा नाखी अने आपणे आने ग्राइंड करी लईशुं। तो आपणी ग्रीन चटनी तैयार छे। तमे जोई शको छो केवो सरस कलर आवे छे। हवे आपणे जेमां पाणीपुरीनुं पाणी बनाववानुं होय ए वासण लई एमां रीते जाળી मूकी दईशुं। तमे एने गाळे वगर पण लई शको। हूँ गाळीने एड करूँ छूँ। तो हवे आपणे गाળી लईशुं। एमां आपणे पाणी एड करीशुं એટલે फटाफट गळाई जाए। आ रीते आपणे बधुं जे पेस्ट बनावी छे चटनी ए गाળી लईशुं। एमांथी थोड़ी चटनी आपणे 2 चमची जेवी चटनी रेवा दईशुं। तो मैं गाળી लीधुं छे अने एमां 1.5 लीटर जेटलुं मैं पाणी एड कर्युं छे। तमारे जे रीते जरूरत होय ए प्रमाणे तमारे पाणी एड करवानुं। तमे जोई शको छो कलर केटलो सरस ग्रीन आवे छे। हवे एमां मसाला एड करीशुं। तो 1 चमची संचळ अने 2 चमची जेटलो पाणीपुरीनो मसालो छे ए आपणे एड करी दईशुं। स्वाद प्रमाणे मीठुं एड करीशुं। संचळ नाख्युं छे एटले मीठुं ए रीते एड करवानुं। 1 લીંબુનો रस एड करीशुं। तमे લીંબુ रसनी जग्याए आंबलीनो पल्प पण एड करी शको। ए बधुं मिक्स करी लईशुं। खांड एड करेली, जो तमारे वधारे गळपण जोईतुं होय तो थोड़ी खांड वधारे तमे एड करी शको। हवे आ रीते बधुं मिक्स करी लईशुं। तो आपणुं पाणी तैयार छे। हवे आपणे थोड़ुं चेक करी लईशुं। थोड़ुं मीठुं ओछुं लागे छे, आपणे थोड़ुं मीठुं एड करीशुं। तमारे आ समये पाणी चेक करी अने मसाला एड करी देवाना। हवे मिक्स करी अने आने हवे आपणे ठंडू थवा मूकी दईशुं। आपणो रगड़ो गरम हशे एटले पाणी थोड़ुं ठंडू करीशुं। तो हवे आपणे मसालो बनावीशुं। तो रगड़ा बनाववानो छे आपणे एटले रगड़ामां चणा नहीं पण वटाणानो उपयोग थाय छे। तो मैं वटाणाने बाफी लीधा छे। आ रीते छूटा रहे ए रीते आपणे बाफी लेवाना। हवे आने आपणे मेसरथी मेश करी दईशुं। दाणो चढ़ी गयो होय पण भागे ना ए रीतनो आपणे मेश चळबवाना। तमे पलाળી राख्या छे तो 4 થી 5 सीटी विसलमां वगाड़शो एटले तमारा वटाणा चढ़ी जशे। आ रीते आपणे मेश करी लईशुं। तो आपणा वटाणा सरस मेश थई गया छे। हवे आपणे ए ज रीते बटाकाने पण मेश करी लईशुं। अमे अहींया 5 मीडियम साइजना बटाका लीधा छे। एने पण आपणे आ रीते मेश करी लईशुं। तो बटाका पण सरस मेश थई गया छे। हवे आपणे एमां वघार करीशुं। एटले आपणा मसाला वधारे तेल नथी लेवानुं, थोड़ुं तेल लईशुं तो सरस मसाला बળી जाए। आपणे एक नानी चमची जेटલું જ તેલ એડ કરીશું। હવે એમાં થોડી આપણે હિંગ એડ કરીશું અને અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરીશું। બહુ ગરમ નથી કરવી હજી આપણે। મિક્સ કરી લઈશું। હવે એમાં જે આપણે ચટણી રાખેલી એમાંથી આપણે 1 ચમચી જેટલી ચટણી એડ કરી દઈશું।
હવે એમાં જે વટાણા ક્રશ કરીને રાખેલા આપણે પહેલાં આપણે વટાણા એડ કરી દઈશું. મિક્સ કરી દઈશું. હવે એમાં બટાકા પણ આપણે એડ કરી દઈશું. ગેસ એકદમ સ્લો રાખીશું. હવે મસાલા બીજા આપણે કરી લઈશું. લાલ મરચું પાવડર લઈશું. 1 ચમચી જેટલો લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું. 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું. 1 ચમચી પાણીપુરીનો મસાલો અને 1/4 ચમચી જેટલો ચાટ મસાલો છે એડ કરીશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું. આપણે ચાટ મસાલામાં અને પાણીપુરી મસાલામાં મીઠાનો ભાગ હોય છે એટલે આપણે એ રીતે મીઠું એડ કરીશું. હવે આ બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું. મસાલા ભળે એ માટે જ આપણે થોડો વઘાર જેવી રીતના તેલ લઈ અને કરવાનું એટલે સરસ મસાલા અંદર ભળી જાય. તો આપણો મસાલો સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો ગેસ મેં બંધ કરી દીધો છે. હવે આપણે જેમ લારીમાં સર્વ કરે છે એ રીતે આપણે સર્વ કરીશું. તો હવે આપણે તવો લઈશું. આ રીતનો જાડા તળિયાવાળો હોય એવો તમારે તવો લેવાનો. એની સાઈડમાં આ રીતે આપણે બધું જે મસાલો બનાવે છે એ આપણે આ રીતે મૂકી દેવાનો. આ રીતે તમે વચ્ચે નથી મૂકવાનો, વચ્ચે આપણે રગડો બનાવશું. આ રીતે સાઈડમાં આપણે મસાલો, તમારો ઓછો મસાલો હોય તો નાનો તવો લેવાનો. તો આપણે સરસ માવો મસાલો જે છે એ ગોઠવી દીધો છે. હવે એના ઉપર આપણે થોડા કાંદા એડ કરીશું. આ રીતે થોડા થોડા કાંદા એડ કરી દેવાના. પછી બધું આ રીતે સાઈડમાં કરી દેવાનું. હવે ઉપરથી થોડા લીલા દાણા એડ કરીશું. આપણે લારી સ્ટાઇલ બનાવીએ છીએ એટલે તમારે આ રીતે કરવાનું. તો તમારે ખાવાની પણ મજા આવશે અને જ્યારે અમે બહાર ખાઈએ છીએ એ જ ફિલિંગ તમને આવશે. હવે એના ઉપર આપણે ઝીણી સેવ એડ કરીશું. તો આ રીતે આપણે થોડી થોડી ઝીણી સેવ એડ કરી દઈશું. પછી વચ્ચેથી આ રીતે સાફ કરી દઈશું. આ બધું કમ્પ્લીટ થઈ જાય પછી હવે આપણે રગડો બનાવી લઈશું. તો હવે આપણે રગડો બનાવીશું. તો મેં ગેસ ચાલુ કરી દીધો છે, સ્લો ગેસ રાખીશું. એમાં જે પેલી ચટણી વધેલી આપણી એ આપણે એડ કરીશું. ઓપ્શનલ છે, તમે નહીં એડ કરો તો બી સરસ ટેસ્ટ આવશે. આપણે થોડી એડ કરીશું. ને એમાં આપણે હવે પાણીપુરીનું જે પાણી બનાવી છે એ આપણે એડ કરી દઈશું. આ રીતે આપણે પાણીપુરીનું પાણી મેં 2 ચમચી જેટલું લીધું છે. હવે આ સાઈડમાંથી આ રીતે આપણે થોડો થોડો મસાલો અંદર એડ કરી દઈશું. આ રીતે આને આપણે ગરમ થવા દઈશું. થોડો થોડો આ રીતે મસાલો એડ કરીશું, ગરમ થવા દઈશું. આ રીતે મિક્સ કરીશું. એમાં થોડા આપણે કાંદા એડ કરીશું. ઓપ્શનલ છે, તમારે એડ કરવા હોય તો કરવાના, પણ સરસ લાગે છે. થોડા કાંદા અંદર એડ કરીશું તો સરસ લાગશે. ગેસ સ્લો જ રાખીશું એટલે આપણો સાઈડનો માવો હોય એ નીચે ચીપકે નહીં. તો આપણો રગડો સરસ ઉકળવા લાગ્યો છે. હવે આપણે પાણીપુરીમાં ભરી દઈશું. આ રીતે આપણે રગડો ભરીશું અને ઉપર આપણે આ ઠંડુ ઠંડુ પાણી એડ કરીશું. તો તૈયાર છે આપણી આ રગડાવાળી પાણીપુરી. એ જ રીતે આપણે બીજી પણ ભરી લઈશું. આ રીતે રગડો ભરાઈ જવાનો અને ખાઈ જવાની. એકદમ ટેસ્ટી એવી આપણી પાણીપુરી તૈયાર છે. આ રીતે હું એક ડીશ પાણીપુરીનો રગડો ભરી અને એક ડીશ બનાવી લઈશ. તો આપણી પ્લેટ તૈયાર છે.
જો તમને અમારી આ રગડાવાળી પાણીપુરીની રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ફરી મળીશું આવા નવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.